Hello viewers and students of class 8. Welcome to my online class. I am Mohammad Omar Farooq with your online class today. This is BM Modern School and College offering you online class for the recovery of your loss. You know that pandemic coronavirus is attacking all over the world and we are staying home. I hope you are safe, you are staying home. But as you are the examinees of JSC, so your studies are greatly hampered. So we are trying our best to help you from the recovery of your loss, and today I will discuss you with passage narration. You have already got some classes on different topics and different subjects. So our today's subject is English, and you know that in English you will get 100 marks, and there are two parts, first paper and second paper, and you already have got different classes on first paper and second papers, and the rules of passage narrations, transformation, punctuation and capitalization. What I think now that you need to practice more and more, because practice makes a man perfect. I hope you have learned something in your home, and today I will help you how to do the passage narration in the examination. So this is a part of your grammar passage narration. You will get it in 5 marks and you will have to answer it like passage. Some of you are very much good at passage narration already, I know, but some of you are very much scared. But I assure you that you should not get nervous and don't be scared and don't get nervous, because it is same as the sentence narration. So if we want to discuss the passage narration, I want to discuss the rules of sentence narration again. Now I have written some sentences in the board, you can see, and I will discuss with you both in Bengali and English for your clear conception. Okay, so keep me with you. So look at the board. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা তোমাদের ক্লিয়ার কনসেপশনের জন্য আমরা বাংলা ইংরেজি উভয়ে আমরা ক্লাস তোমাদের বোঝাবো। তো আমি জানি যে তোমরা সিটি সিলেবাস কমপ্লিট করেছো, সেখানে তোমাদের সেন্টেন্স ন্যারেশন ছিল, তারপরে আমি কিছু তোমাদের রুলসটা দেখিয়ে প্যাসেজ ন্যারেশন প্র্যাকটিস করাবো, কারণ এই মুহূর্তে তোমাদের যেটা বেশি দরকার সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস। সো ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে গ্রামাটিক্যাল যে 25 মার্কস আছে, তোমরা জানো যে ইংলিশ 100 মার্কস বা 100 মার্কসের মধ্যে 1 থেকে 8 আইটেম পর্যন্ত তোমাদের ফার্স্ট পেপারের অংশ, and then from item 9 you will get it for second paper, and there you will get prefix, suffix, articles, then transformation and passage narration, and also you will get capitalization and punctuation. So for your better conception, I want to discuss the sentence narration again. So look at me. Assertive sentence. You find that Fahim said to me, I am very ill today. Assertive sentence এ আমরা জানি যে ন্যারেশনে একটা রিপোর্টিং ভার্ব থাকে আর একটা রিপোর্টেড স্পিচ থাকে। তো এই পাশের অংশ হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব, যেটা অলরেডি তোমরা জেনে ফেলেছো, আর পরের অংশটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ। তো আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় মূলত বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্সের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টিং ভার্বকে আমাদের পরিবর্তন করতে হয়। আমরা জানি যে 5 প্রকার সেন্টেন্সের ন্যারেশনের জন্য 5 ধরনের নিয়ম আছে বা আরও একটু বেশি রুলস আছে, যেটা তোমরা শিখেছো, তারপরে আমি তোমাদের দেখাতে চাই। সো ফাহিম সেড টু মি, আই এম ভেরি ইল টুডে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, আমরা ইচ্ছা করলে এই ডাইরেক্ট ন্যারেশনকে ইনডাইরেক্ট করার সময় রিপোর্টিং ভার্বকে সেড টু রাখতে পারি অথবা টোল দ্বারা পরিবর্তন করতে পারি। সুতরাং আমি যদি এটার অ্যান্সার লিখতে চাই, তাহলে তোমরা এভাবে লিখবে, যা তোমরা ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছো। ফাহিম said to me অথবা told
মি। এখন আমরা জানি ইনভার্টেড কমা উঠে যাবে, ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কি আসে, একটা দ্যাট আসে, দ্যাট। এরপরে আমাদের নিয়ম হচ্ছে পার্সন চেঞ্জ করে নেওয়া। এখানে আমরা প্রথমে রিপোর্টেড স্পিচে দেখতে পাচ্ছি আই, ফার্স্ট পার্সন। সো ফার্স্ট পার্সন তোমরা জানো, যেটা অলরেডি তোমরা ক্লাস 7-এও শিখে আসছো, যে রিপোর্টেড স্পিচের ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে ফলো করে। এখানে আমরা সাবজেক্ট পাচ্ছি ফাহিম, তাহলে আই ফাহিমকে ফলো করলে এখানে আসবে হি। আমরা জানি এখানে নাউন লেখার নিয়ম নেই, আমাদের প্রোনাউন লিখতে হবে, হি। ওকে, এরপরে এটাও তোমরা জানো যে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমাদের রিপোর্টেড স্পিচের ভার্ব পরিবর্তন, টেন্স পরিবর্তন এবং পার্সন পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমে আমরা পার্সন পরিবর্তন করেছি, এখন আমরা ভার্ব পরিবর্তন করব। এবং এটাও তোমরা জানো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় এবং বি ভার্ব, অ্যাম, ইজ, আর এগুলো চেঞ্জ হয়ে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যায়। তাহলে এখানে দেখো হি অ্যাম থেকে ওয়াজ, কেন ওয়াজ হবে, কারণ হি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার, অ্যাম ইজ আরকে পাস্ট করলে ওয়াজ ওয়ার হয়ে যায়, হির সাথে ওয়াজ বসবে, হি ওয়াজ ইল থাকবে। এবং তোমরা এটাও জানো যে কিছু আমাদের দূরত্ব এবং নৈকট্য সূচক শব্দ আছে, এগুলো আমাদের চেঞ্জ করতে হয়। যেমন টুডে আছে, টুডে থাকলে এটাকে দ্যাট ডেতে রূপান্তর করতে হবে, সো দ্যাট ডে। সুতরাং এটা আমরা পেলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের একটা এক্সাম্পল। ফাহিম সেইড টু মি লিখতে পারো তোমরা, বা ফাহিম টোল্ড মি দ্যাট হি ওয়াজ ইল দ্যাট ডে। সুতরাং অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের এক্সাম্পলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ আশা করি। এরপর আমরা যাব ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে একটা এক্সাম্পলে। দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সে আমরা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স লিখেছি। ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা দুইভাবে শুরু করি, টেন্স বা বি ভার্বের আলোকে সাহায্যকারী ভার্ব দিয়ে অথবা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি। সুতরাং প্রথম সেন্টেন্সটা খেয়াল করো, রিনা সেইড টু মি হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইয়োর লেসন। সুতরাং প্রশ্নবোধক, ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স। এবং তোমরা জানো যে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টিং ভার্বকে আস্কড দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। সুতরাং আমরা যদি এটার আনসার লিখতে যাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখব, আমি উপরে লিখছি যেহেতু নিচে জায়গা কম। রিনা সেইড টুকে আমরা আস্কড দ্বারা লিখব, আস্কড মি, রিনা আস্কড মি, তাহলে এটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স রিপোর্টিং ভার্বকে আস্কড দ্বারা। ওকে, নাও have you finished your lesson? This is present perfect tense, you know, and in the narration present perfect tense changes into past perfect tense. So past perfect tense, you know, সাহায্যকারী ভার্ব had, মূল ভার্বের past participle এবং এটসেট্রা। এখন তোমাদের খেয়াল করতে হবে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা ইফ অথবা ওয়েদার বসাবো যদি ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সটা ডাব্লিউএস ওয়ার্ড দ্বারা শুরু না হয়, তাহলে আমরা প্রথমে এখানে ইফ বসাবো। ইফ রিনা আস্কড মি ইফ, এটাও তোমরা জানো। এখন দেখো হ্যাভ ইউ ফিনিশড ইয়োর লেসন, তোমরা যে ভুলটা এই জায়গায় করে থাকো, যারা ভালো স্টুডেন্টস আছো মোটামুটি তারা পারো, অনেকেই ভুল করে ফেলো তোমরা, এখানে হ্যাভটাকে শুরুতেই তোমরা হ্যাড লিখে ফেলো, কিন্তু না, নিয়ম হচ্ছে যে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সকে তোমাদের অ্যাসার্টিভ ফর্মে লিখতে হবে যখন তুমি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে যাবে। সুতরাং ইফ আমি লিখেছি, এখন আমার আগের মতোই প্রথম কাজ হবে পার্সন পরিবর্তন করে নেওয়া। এখানে দেখো ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন এবং তোমরা জানো ন্যারেশনে শিখেছো অলরেডি যে সেকেন্ড পার্সন রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে ফলো করে। আমরা এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি মি, মিকে সাবজেক্ট করলে কি হবে, আই। সুতরাং এখানে লিখবো আমি আই, ইফ আই। এখন আমার টেন্স পরিবর্তন করতে হবে, যেটা আমি অলরেডি বলেছি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সকে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে লিখতে হবে। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব হচ্ছে হ্যাড। ইফ আই হ্যাড, মূল ভার্ব এখানে ফিনিশড, তো আমরা জানি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সেও মূল ভার্ব যা আছে সেটাই থাকবে। ইফ আই হ্যাড ফিনিশড, আমি নিচে লিখছি ফিনিশড। এখন আসো ইয়োর, দিস ইজ এ পার্সন অ্যান্ড দিস ইজ পসেসিভ, ইয়োর। সুতরাং এই ইয়োরটাকে আমাদের চেঞ্জ করে পসেসিভ রূপে আনতে হবে
এখানে ইওর আমরা সেকেন্ড পার্সনের পাচ্ছি। সেকেন্ড পার্সন আমরা জানি যে ফলো করে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টকে। এখানে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে মি, মিকে পসেসিভ করলে হয় মাই, সুতরাং এখানে লিখবো আমি মাই। ইফ আই হ্যাড ফিনিশড মাই লেসন, এরকম আছে, আমি লিখে দিলাম। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের একটা এক্সাম্পল আমি দেখালাম। আমরা নিচে আরেকটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা লিখেছি। কবির said to her, why didn't you go to school yesterday? কবির said to her, why? তাহলে খেয়াল করো এখানে আমরা why পাচ্ছি। whyটা কি? ডাব্লিউএস ওয়ার্ড। সুতরাং ডাব্লিউএস ওয়ার্ডের নিয়মটা কি তোমরা জানোই অলরেডি, তারপরেও আমি তোমাদের একটু সুবিধার জন্য আমি রিভিউ করছি। আমি অ্যান্সারটা উপরে লিখছি আবার। কবির রিপোর্টিং ভার্বকে আক্সড দ্বারা আমরা আগেই জানি। কবির আক্সড হার, কবির আক্সড হার। এখন ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে এখানে ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটা প্রথমে বসবে, কারণ ডাব্লিউএস ওয়ার্ড থাকলে ইফ বা ওয়েদার বসে না। ওকে, ওয়াই, হ্যাঁ। এখন এই জায়গায় তোমরা যে ভুলটা করো, যে তোমরা জানো যে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পরিবর্তন হয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। তোমরা সরাসরি এই জায়গায় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স লিখে ফেলো, অনেকেই ওয়াই হ্যাডেন্ট লিখে ফেলো, কিন্তু এটা যদি লেখো তাহলে তোমরা আগের মতোই ভুল করবে, কারণ আমাদের ইন্টারোগেটিভ থেকে অ্যাসার্টিভ ফর্মে আসতে হবে, কিন্তু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড যেটা আছে সেটা ওইভাবে আমরা রাখবো। সুতরাং প্রথম কাজ কি হবে আমার? পার্সন বের করে নিয়ে সাবজেক্ট বসানো। তাহলে এই সেন্টেন্সে আমি দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ। ওকে, ইউ সেকেন্ড পার্সন, ফলো করবে কাকে? হারকে। হার এখানে অবজেক্ট। এই কবির said to her, এই রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট হচ্ছে হার। তাহলে ইউ হারকে ফলো করলে সেখান থেকে আমরা সাবজেক্ট পাবো শি। ওয়াই শি। ওকে, এবার আমি টেন্স পরিবর্তন করব। আমি দেখতে পাচ্ছি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স পরিবর্তন হয়ে কি হবে? পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। তাহলে শি, আমরা জানি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের সাহায্যকারী ভার্ব নট। ওয়াই শি হ্যাড নট। ওকে, পাস্ট পারফেক্টে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে। সুতরাং গো, এটা মূল ভার্ব ছিল আমাদের, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল গন। ওয়াই শি হ্যাড নট গন টু স্কুল, গন টু স্কুল। এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়ার্ড এখানে অ্যাডভার্ব ইয়েস্টারডে। ইয়েস্টারডে পরিবর্তন হয়ে তোমরা জানো যে দ্য প্রিভিয়াস ডে হয়, সুতরাং এখানে লিখতে হবে স্কুল দ্য প্রিভিয়াস ডে। ওকে, আমি এটা মুছে দিলাম। এখন অ্যান্সারটা কি দাঁড়ালো? কবির asked her why she had not gone to school the previous day. Okay, I think you have got it. Now come to next sentence, that is imperative sentence. Imperative sentence, let me erase the board please. So imperative sentence, you know that imperative sentence আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝাবে যে সেন্টেন্সের মাধ্যমে, সেটাই হচ্ছে আমাদের imperative sentence. সুতরাং আমরা কয়েকটা এক্সাম্পল এখানে খেয়াল করি। তিনটা গঠনের imperative sentence আমি এখানে লিখেছি। রাফিন said to me, রাফিন said to me, give me some food please, give me some food please। এখানে অনুরোধ বোঝাচ্ছে। তোমরা জানো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে যখন আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে যাই তখন রিপোর্টেড স্পিচের অর্থের উপর ভিত্তি করে রিপোর্টিং ভার্বকে অ্যাডভাইস, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, কমান্ড, ফরবিড অথবা শুধুমাত্র টেল দ্বারা পরিবর্তন করতে হয়। এটা নির্ভর করবে রিপোর্টেড স্পিচের অর্থের উপরে। তোমরা খেয়াল করো, রাফিন said to me, give me some food please, এখানে কি বোঝাচ্ছে? অনুরোধ বোঝাচ্ছে। তাহলে আমরা রিপোর্টিং ভার্বকে কি দ্বারা পরিবর্তন করব? রিকোয়েস্ট দ্বারা। সুতরাং আমি যদি আনসারটা উপরে লিখি, রাফিন রিকোয়েস্টেড মি। এখন আমরা জানি যে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে টু বসে। ওকে, টু বসাবো আমরা, টু। রাফিন রিকোয়েস্টেড মি টু, মূল ভার্ব আসবে, মূল ভার্ব গিভ, টু
টু গিভ, এখানে মি আছে, মিটা রাফিনকে ফলো করবে, রাফিনের অবজেক্ট হবে হিম, সুতরাং আমরা এখানে লিখব হিম। টু গিভ হিম সাম ফুড, প্লিজটা উঠে যাবে কারণ আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা রিকোয়েস্টেড ব্যবহার করেছি, সুতরাং প্লিজটা উঠে যাবে। ওকে, নাও another sentence that is imperative sentence you find in the board. Notice please. Hassan said, let me have a cup of tea. Hassan said, let me have a cup of tea. So notice please, late দ্বারা আমাদের একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয়েছে এবং লেটের পরে অবজেক্ট হিসেবে মি আছে। লেটের পরে অবজেক্ট হিসেবে যদি মি, হিম, হার, দেম ইত্যাদি থাকে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের রুলসটা একটু আলাদা আছে। এক কথায় তোমরা মনে রাখবে যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি লেট দ্বারা শুরু হয় তাহলে এক্ষেত্রে রুলসটা আমাদের একটু ভিন্ন হবে। তো সেই ক্ষেত্রে দেখি আমরা অ্যান্সারটা কিভাবে লেখা যাবে। এই ক্ষেত্রে আমরা অ্যাডভাইসড, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, কমান্ড ইত্যাদি ব্যবহার করব না, আমরা রিপোর্টিং ভার্বের জন্য টোল্ড ব্যবহার করব। ওকে, লেট মি রাইট দ্য অ্যান্সার। হাসান told me, Hassan told me, let me have a cup of tea. So এখানে ইনভার্টেড কমা উঠে যাবে এবং একটা দ্যাট আসবে, যেহেতু এটা লেট দ্বারা শুরু হয়েছে, দ্যাট। হাসান টোল্ড মি দ্যাট। এখন আসো আমরা এখানে সাবজেক্ট নিব। খেয়াল করো সাবজেক্টটা আমরা কিভাবে পাবো। এখানে মি আছে, মি এর অবজেক্ট হচ্ছে আই, মেয়ের অবজেক্ট আইটা কোন পার্সন? ফার্স্ট পার্সন কাকে ফলো করে? রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টকে। তাহলে এখানে হাসান সাবজেক্ট, হাসান থেকে আমরা সাবজেক্ট পাবো প্রোনাউন হি, এখানে আমরা পাবো হি। আর এবং আমাদের একটা রুলস আছে যে এখানে আমরা একটা ভার্ব বসাবো, মডাল ভার্ব মাইট। তোমরা খেয়াল করবে কোথাও মাইট বি অ্যালাউড টু লেখা আছে বা লেখা থাকবে, এটার দরকার নেই, তোমরা মাইটটাই ব্যবহার করবে, মাইট লিখবে। হি মাইট, এরপরে মূল ভার্ব আসবে, হি মাইট হ্যাভ এ কাপ অফ টি, এটা অ্যান্সার হয়ে গেল লেটের ক্ষেত্রে। এবং লেটের পরে মি, হিম, হার, দেম এই রুলসের ক্ষেত্রে আশা করি তোমরা এটা মনে রাখতে পারবে। ওকে, অ্যান্ড the last imperative sentence we can find that here. They said let's start our meeting soon. ওকে, খেয়াল করো আগের সেন্টেন্সে তোমরা দেখেছিলে যে লেট মি, লেট হিম, লেট হার, লেট দেম। এই ক্ষেত্রে এখানে একটু ভিন্নতা দেখো, লেটস অর্থাৎ লেটস মানে এখানে হচ্ছে লেট আস বা লেট আস, লেটস একই কথা, একই জিনিস। এক্ষেত্রে আমাদের একটু রুলসের ভিন্নতা রয়েছে। তোমরা জানো যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যদি লেটস বা লেটাস দ্বারা শুরু হয় তাহলে রিপোর্টিং ভার্বকে প্রমিস অথবা সাজেস্ট দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি প্রস্তাব বোঝায় তাহলে আমরা আমি প্রমিস বলেছিলাম, প্রপোজ হবে। রিপোর্টিং ভার্বকে প্রপোজ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে অথবা সাজেস্ট দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে প্রস্তাব বোঝাইলে প্রপোজ, আর যদি পরামর্শ বোঝায় তাহলে সাজেস্ট বসবে। ওকে, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দে সেড লেটস স্টার্ট আওয়ার মিটিং সুন, তার মানে তারা প্রস্তাব দিচ্ছে যে আমরা তাড়াতাড়ি মিটিংটা শুরু করি। ওকে, এই ক্ষেত্রে আমি বলেছিলাম প্রস্তাব বুঝাইলে রিপোর্টিং ভার্বকে প্রপোজ দ্বারা আমরা পরিবর্তন করব। দে প্রপোজড, এখানেও আগের মতো দ্যাট আসবে, দে প্রপোজড দ্যাট। এখন একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এই জায়গায় সাবজেক্ট নিয়ে, যেটা তোমাদের প্রায় সমস্যা হয়ে থাকে, যে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে দে অথবা উই আসে। কখন আমরা দে বসাবো, কখন উই বসাবো, এটা একটু বোঝার জন্য তোমাদের রিপোর্টিং ভার্বটা খেয়াল করতে হবে। রিপোর্টিং ভার্বের কোথাও যদি সাবজেক্ট বা অবজেক্ট কোনো এক জায়গায় যদি ফার্স্ট পারসন থাকে তাহলে এই জায়গায় সাবজেক্ট হিসেবে
উই আসবে। আর যদি ফার্স্ট পারসন না থাকে তাহলে সাবজেক্ট হিসাবে সবসময় দে আসবে। ওকে, সুতরাং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টিং ভার্বের জায়গায় কোথাও কোনো ফার্স্ট পারসন নেই, সুতরাং এখানে সাবজেক্ট হিসাবে আমরা দে বসাবো, দে। এরপরে রুলস অনুযায়ী আমাদের একটা শুড আসবে, দে শুড, দে শুড স্টার্ট, মূল ভার্ব আসবে, দে শুড স্টার্ট, আওয়ার আছে এটা দেয়ার হয়ে যাবে আগের মতোই, পসেসিভ রূপে আছে, পার্সন পরিবর্তন করে নিতে হবে, দেয়ার মিটিং soon. They proposed that they should start their meeting soon. সুতরাং এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আর একটা রূপ। আমরা কয়েকটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দেখেছি, এখন তোমাদের বাকি আছে আরও দুইটা সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করা, সেটা হচ্ছে অপারেটিভ সেন্টেন্স এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। সুতরাং আমি এখন অপারেটিভ এবং এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স লিখে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব। স্টুডেন্টস, নাও কাম টু অপারেটিভ সেন্টেন্স। সো ইউ ফাইন্ড দ্যাট we have finished already three kinds of sentences. We have discussed assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and now optative sentence. You know, in your optative sentence, your expression will be praying or well wishing. So in your optative sentence, if you want to do it into indirect speech, then you will have to change the reporting verb in pray অথবা wish. সুতরাং আমরা রিপোর্টিং ভার্বকে অপারেটিভ সেন্টেন্সে প্রে অথবা উইশ দ্বারা পরিবর্তন করে নিব। আমি যদি অ্যান্সারটা লিখতে চাই তাহলে আমি পড়ে নেই, আমি সেন্টেন্সটা দেখে নেই। দি ম্যান সেইড মে ইউ কাম রাউন্ড সুন ফ্রম ইয়োর ইলনেস। লোকটি প্রার্থনা করছে, সুতরাং এখানে আমরা রিপোর্টিং ভার্বকে প্রেড দ্বারা পরিবর্তন করে নিব। অ্যান্সারটা খেয়াল করো, আমি নিচে লিখছি দি ম্যান prayed. The man prayed. এখানে অবজেক্ট নেই, আমি আর কিছু লিখবো না, সরি ইনভার্টেড কমাটা এখানে বাদ পড়ে গেছে। ইনভার্টেড কমার উঠে যাবে, ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে এখানে দ্যাট আসবে। The man prayed that. The man prayed that. এখন আমাকে বুঝে নিতে হবে যে অবজেক্ট নেই, এরকম ক্ষেত্রে তোমরা বিপদে পড়তে পারো যে এখানে রিপোর্টারি স্পিচের সাবজেক্ট হচ্ছে ইউ, সেকেন্ড পারসন, কিন্তু এই পাশে কোনো অবজেক্ট দেওয়া নেই, সেক্ষেত্রে তুমি মনে মনে অবজেক্ট একটা ধরে নিবে। আমরা সাধারণত মি অবজেক্টটাই ধরে নিই, সুতরাং আমি ধরে নেব এখানে মি আছে। দে ম্যান প্রেড দ্যাট আই, আমি যদি এখানে লিখে দেই অবজেক্ট তাহলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। দি ম্যান সেইড টু মি, তাহলে এখন তোমরা খেয়াল করো ইউ আছে এখানে, ইউটা অবজেক্টকে ফলো করবে, তো এখানে সাবজেক্ট আসবে আই। প্রেড দ্যাট আই মাইট, এটা রুলস অনুযায়ী তোমাকে নিতে হবে। আই মাইট, মূল ভার্ব আসবে কাম রাউন্ড সুন from my illness. এখানে মাই কেন হলো, ইয়োর আছে, ইয়োর এখানে অবজেক্টটা দেওয়া ছিল না, মি আমি অবজেক্ট ধরে নিলাম, সেখান থেকে মাই আসলো, সুতরাং অ্যান্সারটা দাঁড়ালো দি ম্যান প্রেড দ্যাট আই মাইট কাম রাউন্ড সুন ফ্রম মাই ইলনেস। অপারেটিভ সেন্টেন্স। অ্যান্ড তোমরা আরও একটা অপারেটিভ সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছ এখানে, উই সেইড লং লিভ বাংলাদেশ, সুতরাং অ্যান্সার দাঁড়াবে উই প্রেড। ইচ্ছে করলে উইশও দিতে পারো তোমরা। উই প্রেড, ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট আসবে, উই প্রেড দ্যাট, বাংলাদেশ আগে চলে আসবে সাবজেক্ট হিসাবে, থার্ড পারসন। উই প্রেড দ্যাট বাংলাদেশ মাইট লিভ লং। এই হচ্ছে আমাদের আনসার। দুই রকম সেন্টেন্সে আমি দেখালাম, অপারেটিভ সেন্টেন্সের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট রূপ। ওকে, এখন আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব। আশা করি তোমরা সিটির এক্সামের জন্য এগুলো শিখেছিলে, তোমরা হয়তো ভুলে গেছো, যার কারণে তোমাদের রিভিশন করানো হচ্ছে।
এরপর আমি প্যাসেজ ন্যারেশনে চলে যাব। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে তোমরা জানো যে এখানে দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, বেদনা, আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি প্রকাশ করে সেন্টেন্সের মাধ্যমে। তো প্রথম সেন্টেন্স আমরা খেয়াল করি, হি সেইড হোয়াট এ নাইস আইডিয়া ইট ইজ। সে একটু বিস্ময় প্রকাশ করছে। তো এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা জানি যে রিপোর্টিং ভার্বকে এক্সক্লেমড উইথ জয়, সরো, সারপ্রাইজ ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। এটা রিপোর্টেড স্পিচের অর্থের উপর ভিত্তি করে। আবার কখনো কখনো শুধুমাত্র এক্সক্লেম দ্বারাও পরিবর্তন করা যেতে পারে। সুতরাং এখানে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে সেরকম কোনো কিছু প্রকাশ করছে না, সারপ্রাইজের মতো আসছে, আমরা যদি এক্সক্লেমড শুধু দেই তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এটার অ্যান্সার আমি উপরে লিখছি, দেখো, হি এক্সক্লেমড। এখানে আর আমার উইথ জয়, সারপ্রাইজ না লিখলেও কোনো সমস্যা নেই। এখানেও এসে ঠিক আগের মতো ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে দ্যাট বসবে, হি এক্সক্লেম দ্যাট। এখন এখানে একটু নিয়ম হচ্ছে যে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ ফর্মে আনতে হবে। তোমরা জানো, তোমরা ক্লাস 7-এ অ্যাসার্টিভ টু এক্সক্লেমেটরি ট্রান্সফরমেশনে শিখেছ, আবার এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাসার্টিভ ট্রান্সফরমেশনে শিখেছ। সেখানে এরকম ডাব্লিউএস ওয়ার্ড হোয়াট বা হাউ দ্বারা যদি এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স শুরু হয়, আমরা সেটাকে যখন অ্যাসার্টিভ ফর্মে নিয়ে আসি তখন আমরা একটু খেয়াল করব এই হোয়াট এ নাইস আইডিয়া ইট ইজ, এটার অ্যাসার্টিভ রূপটা কি হবে আমি সেটা উপরে লিখছি, ইট ইজ আ ভেরি নাইস আইডিয়া। ইট ইজ আ ভেরি নাইস আইডিয়া, এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের অ্যাসার্টিভ রূপ হলো ইট ইজ আ ভেরি নাইস আইডিয়া। এখন ন্যারেশনে তোমাকে এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ইনডাইরেক্ট রূপে লিখতে হবে। ওকে, ইনভার্টেড কমা তুলে দিয়ে আমরা দ্যাট বসিয়েছি। এখন এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের যেটা অ্যাসার্টিভ রূপ আমরা এখানে পেলাম, ইট ইজ এ ভেরি নাইস আইডিয়া, এটাকে আমরা ইনডাইরেক্ট করলে কি হবে, ইট থাকবে, দ্যাট ইজটা আগের মতোই ওয়াজ হয়ে যাবে, ইট ওয়াজ আ ভেরি নাইস আইডিয়া। ওকে, আশা করি বুঝতে পেরেছো এটা। এরপরে আমি চলে যাচ্ছি আরও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স যেটা হাউ দ্বারা শুরু হয়েছে। মাহি সেইড হাউ চার্মিং দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ। ওকে, আগের মতোই আমরা রিপোর্টিং ভার্বকে এক্সক্লেম দ্বারা পরিবর্তন করব। মাহি exclaimed that, মাহি exclaimed that। আমরা ইচ্ছা করলে exclaimed with জয় লিখতে পারি, না লিখলেও সমস্যা হয় না, তারপরে আমরা লিখি exclaimed with জয়, অথবা শুধু exclaimed লিখতে পারো, অথবা ইচ্ছা করলে তোমরা সারপ্রাইজও লিখতে পারো। এখানে যেহেতু বিস্ময় প্রকাশ করছে কিছুটা, হাউ চার্মিং দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ, আমরা বিস্ময়ের ভাবও বুঝতে পারছি, আবার আনন্দের ভাবও বুঝতে পারছি। সুতরাং এক্সক্লেম উইথ জয়, সারপ্রাইজ, অথবা শুধু এক্সক্লেমড দ্যাট লিখলেও চলবে। ওকে, অ্যান্সার এখন আমরা আগের মতোই, হাউ চার্মিং দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ। আমরা যদি এটাকে অ্যাসার্টিভ ফর্মে নিয়ে আসি, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম, অ্যাসার্টিভ ফর্মে আনলে হবে দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার, এখানে আমি লিখছি দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ ভেরি চার্মিং। এটা হচ্ছে এটার হাউ চার্মিং দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ এর অ্যাসার্টিভ রূপ। দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ইজ ভেরি চার্মিং। এখন এই অ্যাসার্টিভ থেকে আমি ইনডাইরেক্ট করব জয় দ্যাট দ্য সিনারি অফ কক্সেস বাজার ওয়াজ ভেরি চার্মিং। সুতরাং এটা আমাদের ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট হয়ে গেল এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের। এখন আমরা মুছে দেই, নিচে আর একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি আমরা,
তোমরা নিশ্চয়ই খেয়াল করছো। দি বয় সেড ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। এটাও একটা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স। এই এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে আমরা ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব আগের মতোই। আমরা অ্যান্সার নিয়ে আসি এখানে। দি বয় এক্সক্লেমড। এখানে ওই আনন্দ দুঃখ বা বিস্ময় কোনো কিছু বোঝাচ্ছে না, আমরা শুধু এক্সক্লেম রাখবো, দ্যাট। দি বয় এক্সক্লেমড দ্যাট। এখন তোমরা জানো ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, এই অ্যাসার্টিভস এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সকে আমরা অ্যাসার্টিভ রূপে নিয়ে আসবো। যদি আমরা অ্যাসার্টিভ করি তাহলে রূপটা দাঁড়াবে এরকম, আই উইশ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। তাহলে ইফ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড, এটার অ্যাসার্টিভ রূপ দাঁড়ালো আই উইশ আই হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। এখন আমরা এই অ্যাসার্টিভকে ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করব। দ্য বয় এক্সক্লেম দ্যাট, দ্যাট আই বয়কে ফলো করবে, তাহলে এখানে সাবজেক্ট আসবে হি। হি উইশ থেকে উইশড, কারণ এখানে আই উইশ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে আছে। আমরা জানি ন্যারেশনে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে যায়। আই উইশ এখান থেকে হি উইশড। এবার আসুন আবার হি আসবে, এ আই দি বয়কে ফলো করবে হি। এখন তোমরা খেয়াল করো যে আই হ্যাড, এই জায়গায় একটু তোমাদের জন্য ঝামেলা হবে বুঝতে, অনেকেই ভুল করে থাকো এই জায়গায়, অনেকেই হি হ্যাড লিখে ফেলো, কিন্তু বুঝতে হবে যে আই হ্যাড এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। ন্যারেশনে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স চেঞ্জ হয়ে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয়। আর পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের গঠন তোমরা জানো যে সাবজেক্টের পরে একটা হ্যাড বসে, এরপরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসে। এই জায়গায় আমরা যদি খেয়াল করি এই হ্যাডটা, এটা কিন্তু মূল ভার্ব হিসেবে বসছে, এটা কিন্তু সাহায্যকারী ভার্ব না। তোমরা এই জিনিসটাই ভুল করে থাকো। এখানে খেয়াল করো যে আই হ্যাড এখানে পাস্ট ইনডিফিনিট, এই পাস্ট ইনডিফিনিট থেকে পাস্ট পারফেক্ট করলে আমাদের দাঁড়াবে, প্রথমে আমি একটা সাহায্যকারী ভার্ব দিব হ্যাড। এই হ্যাডটা হচ্ছে আমার পাস্ট পারফেক্টের সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড। এরপরে তোমরা জানো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বসে, তাহলে এখানে হ্যাডটা হচ্ছে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। কারণ এই হ্যাডটা কোথায় থেকে আসছে, আমরা জানি মূল ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ, হ্যাড, হ্যাড। এটা প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে আই হ্যাড এখানে পাস্ট ফর্ম ছিল, এই পাস্ট ফর্ম ছিল, আমাদের করতে হবে পাস্ট পার্টিসিপল। তো পাস্ট পার্টিসিপলও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাড। তো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের একটা সাহায্যকারী ভার্ব হ্যাড, আর একটা মূল ভার্ব আমি নিলাম, যেটা আমি এখানে বুঝিয়ে দিলাম, এখান থেকে আসলো হি হ্যাড হ্যাড দ্য উইংস অফ এ বার্ড। এই হলো আমাদের এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের আর একটা এক্সাম্পল তোমরা দেখতে পেলে। এখন আমরা এই 5 প্রকার সেন্টেন্সের আলোকে প্যাসেজ ন্যারেশনে চলে যাব, কারণ তোমাদের পরীক্ষায় প্যাসেজ ন্যারেশন থাকবে। তোমরা সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো অলরেডি শিখে ফেলেছো, জাস্ট তোমাদের রিভিউ করার জন্য বা রিভিশন করার জন্য আমি আলোচনা করলাম। এখন আমাদের মূল যে বিষয়টা প্যাসেজ ন্যারেশন, এই প্যাসেজ ন্যারেশন আমি তোমাদের প্র্যাকটিস করাবো। Okay, dear students, I hope you have understood the rules of sentence narration, and we're going to start our today's lesson, that is passage narration. So look at the board, you will find that there is a passage. So you should not get nervous or should not get scared, because passage narration is same as like as sentence narration. সুতরাং ছাত্রছাত্রী তোমরা ভয় পাবে না। আমরা যে সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো এতক্ষণ আলোচনা করলাম, তোমাদের দেখালাম, এই সেন্টেন্সগুলোই তোমরা প্যাসেজ ন্যারেশনে পাবে, এবং প্যাসেজ ন্যারেশনে ওই সেন্টেন্স ন্যারেশনের রুলসগুলো এখানে তোমাকে ফলো করতে হবে। তবে এখানে 2-1 জায়গায় আমাদের হয়তো অ্যাড করতে হয় বা অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করতে হয় ইত্যাদি। সুতরাং আমরা সেটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমরা দেখার চেষ্টা করব। আসো বোর্ডে তাকাই আমরা। দ্য ওল্ড ম্যান সেড, ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড। তাহলে খেয়াল করো প্রথম সেন্টেন্সটা ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্স, যেটা আমি তোমাদের দেখাইছি আগে। দ্য ওল্ড ম্যান সেড, ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড। এরপরে আই হ্যাভ বিন স্টার্ভিং ফর 2 days। এই ওল্ড ম্যানই বলছে
যে ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড, আই হ্যাভ বিন স্টার্ভিং ফর 2 days। এখানে রিপোর্টিং ভার্ব একটা, কিন্তু সেন্টেন্স আমরা পাচ্ছি দুই রকম। একটা হচ্ছে ক্যান ইউ গিভ মি সাম ফুড, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, আর একটা হচ্ছে আই হ্যাভ বিন স্টার্ভিং ফর 2 days, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। সুতরাং একটা রিপোর্টিং ভার্ব দিয়ে একাধিক সেন্টেন্সও আমরা পেতে পারি। সেক্ষেত্রে আমাদের রুলস অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বটাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে। এরপরে দেখো দ্য মেড সেইড, মেড চাকরানি, এখানে সে বলল হোয়াই ডু ইউ বেগ। আমরা এখানে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি। কান্ট ইউ ওয়ার্ক, তুমি কি কাজ করতে পারো না? ওকে, তাহলে এখানে আমরা প্যাসেজটা পড়ে নিব বারবার। ও একটা জিনিস খেয়াল করবে যে প্যাসেজ ন্যারেশনে প্যাসেজটা কয়েকবার পড়ে নিবে, তাহলে তোমাদের জন্য লিসেনার এবং স্পিকার বোঝাটা সুবিধা হবে। কারণ অনেক সময় প্যাসেজে সরাসরি লিসেনার বা স্পিকার যে একজন হয়তো অমিট থাকতে পারে, উজ্জ্ব থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্যাসেজটা বুঝে নিয়ে, প্যাসেজটা পড়ে নিয়ে, বারবার পড়ে নিয়ে আমরা লিসেনার এবং স্পিকারটা খুঁজে পাবো আমাদের সুবিধার্থে। সুতরাং এখন আমরা এই প্যাসেজটা পড়ে নিলাম, প্যাসেজ ন্যারেশন। এখন আমি সেন্টেন্স ন্যারেশন যেভাবে শিখছি সেই আলোকে এই প্যাসেজটা করার চেষ্টা করব। আসো, প্রথমে দি ওল্ড ম্যান আস্কড, দি ওল্ড ম্যান আস্কড। তোমরা জানো এখানে ডাব্লিউএস ওয়ার্ড নেই, সুতরাং আমরা ইফ ব্যবহার করতে পারি। তবে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে, পার্সন পরিবর্তনের সুবিধার্থে তোমরা অবজেক্ট নিতে পারো। এখানে যদিও দেওয়া নেই, মেড এখানে আছে। দ্য ওল্ড ম্যানের অবজেক্ট হচ্ছে দ্য মেড, সুতরাং আমি মেড লিখবো, কোনো অসুবিধা হবে না। নাও তোমরা যদি নাও লেখো তাহলে সমস্যা নেই। দ্য ওল্ড ম্যান আস্কড দ্য মেড, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড নেই, ইফ আসবে। ইফ ইউ আছে, মেডকে ফলো করবে। তাহলে দেখো আমি এখানে মেড লিখলাম তোমাদের সুবিধার জন্য। এখানে সাবজেক্ট আমি সহজে নিতে পারবো। ইউ মেডকে ফলো করবে, তাহলে শি আসবে। ইফ শি, ক্যান আছে, তোমরা জানো ন্যারেশনে ক্যান থেকে কুড হয়। ইফ শি কুড গিভ মি আছে, এখানে ওল্ড ম্যান হবে, হিম হবে। গিভ হিম, সরি এখান থেকে লিখি, গিভ হিম সাম ফুড। এখন দেখো আমি ইচ্ছা করলে এখানে ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারি। ওকে, ফুল স্টপ দিতে পারি, অথবা কেউ ইচ্ছা করলে অ্যান্ড দিয়েও যুক্ত করতে পারো। যেমন আমি দেখাই ফুল স্টপ দিলাম আমি, দেওয়ার পরে আমি যদি নতুন করে শুরু করি হি, অর্থাৎ দি ওল্ড ম্যান, ওল্ড ম্যান, ও এমতে ওল্ড ম্যান, হি অলসো। আর যদি কেউ মনে করো যে না ফুল স্টপ দিব না, এখানে অ্যান্ড অলসো টোল্ড দ্যাট, এভাবেও তোমরা লিখতে পারবে। আর ফুল স্টপ দিলে তাহলে হি, নতুন করে আমাকে সাবজেক্ট নিতে হবে। হি অলসো টোল্ড দ্যাট, কি বললো সে প্রশ্ন করলো এবং পরে আরও বললো, কি বললো, আই হ্যাভ বিন সাফারিং ফর 2 days, তার মানে হি হ্যাড বিন, হি হ্যাড বিন, আমি একটা মুছে দিলাম, হি হ্যাড বিন সাফারিং ফর 2 days। এটা আনসার হয়ে গেল। এখন দেখো দি মেড সেড, মেড বলছে। ওকে, তাহলে আমরা এই প্যাসেজের মধ্যেই থেকে আমরা লেখা শুরু করব, আলাদা করে লিখব না। দি মেড আস্কড, যেহেতু আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা আস্কড দিব। আস্কড দি ওল্ড ম্যান, অবজেক্ট আমরা দিতেও পারি, না দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আস্কড দি ওল্ড ম্যান। এবার খেয়াল করো ওয়াই, ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আসছে, তাহলে ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে এই ডাব্লিউএস ওয়ার্ডটা শুরুতেই বসবে। ওয়াই, ইউ কাকে ফলো করবে, ওল্ড ম্যানকে, তাহলে হি, ওয়াই হি, ওয়াই হি। খেয়াল করো ওয়াই ডু ইউ বেগ, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চেঞ্জ হয়ে ন্যারেশনে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। ওকে, তাহলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা জানি সাবজেক্ট মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম, বেগড। এক্ষেত্রে তোমরা বেগড বানানটা খেয়াল করবে, বানান অনেকেই ভুল করে থাকো বেগড বানান। ওয়াই হি বেগড, এটাই আমাকে করতে হবে অ্যান্সারের জন্য। ওকে, এবার দেখো দি মেড আবার বলছে ক্যান্ট ইউ ওয়ার্ক, এরপরে আমি ফুল স্টপ দিয়ে শি, তার মানে মেড এখানে বোঝাচ্ছে শি অলসো আস্কড,
শি অলসো আস্কড। এবার দেখো ডাব্লিউএস ওয়ার্ড নেই, তাহলে আমি কি লিখবো? ইফ। এখন আসো ইউ কাকে ফলো করবে? ওল্ড ম্যানকে। তাহলে ইফ হি, ব্র্যাকেটে ও এম লিখতে পারো। ইফ হি ক্যান নট, ক্যান্ট মানে ক্যান নট, ক্যান নট থেকে তোমাকে লিখতে হবে কুড নট। ইফ হি কুড নট ওয়ার্ক। এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার। প্যাসেজ ন্যারেশন খেয়াল করো, প্যাসেজ ছিল, আমরা প্যাসেজের মতো করে অ্যান্সার করেছি। ওকে, আমরা আরও একটা প্র্যাকটিস করতে পারি। প্রিয় ছাত্রছাত্রী, আমরা আজকের আমাদের যে লেসন ছিল প্যাসেজ ন্যারেশন, আমরা একটা প্যাসেজ প্র্যাকটিস করাতে পেরেছি। যেহেতু আমি আগের সেন্টেন্সগুলো রিভিশন করিয়েছি তোমাদের সুবিধার্থের জন্য, সিটি পর্যন্ত তোমাদের সেন্টেন্স ন্যারেশন ছিল, তো আজকে আমরা একটা প্যাসেজ ন্যারেশন প্র্যাকটিস করলাম। তোমরা সেন্টেন্স ন্যারেশনগুলো আবার বাসায় প্র্যাকটিস করবে, বারবার প্র্যাকটিস করবে, এবং আগামী ক্লাসে আমরা আবার প্যাসেজ ন্যারেশনগুলো প্র্যাকটিস করব এবং তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যে বাকি প্যাসেজ ন্যারেশনগুলো কিভাবে আমাদের করতে হবে, এবং এক্সেপশনাল কিছু প্যাসেজ আমরা পেতে পারি, আমরা সেগুলো আলোচনা করব পর্যায়ক্রমে। তো সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো, সুস্থ থাকো এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাও, বাসায় থাকো। ওকে, খোদা হাফেজ।